गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे गणित विषय में चैप्टर 1 जोईशुं बराबर। तेमां आपणे स्वाध्याय पोथीनुं करीए छीए राइट। स्वाध्याय पोथी में क्या सुधी पहोंचे आपणे स्वाध्याय 1.3 में दरेक विद्यार्थीओ स्वाध्याय पोथी साथे लईने बेसो एटले तमने ख्याल आवे बराबर। स्वाध्याय 1.3 में प्रश्न 4 में आपणे पहलो अने बीजो कर्यो बराबर। योग्य गुणधर्मनो उपयोग करीने जवाब लखवाना छे बराबर। पहलो बीजो थई गयो। हवे त्रीजो जुओ शुं छे 125 गुणिया ऋण 25 वच्चे जुओ सरवाळानी निशानी छे अने पछी ऋण 125 गुणिया 25 राइट। आगळ आपणे कर्युं एवी रीते ज करवानुं छे। अहींया 4 संख्या आपणे आपी छे राइट। तो आपणे केवी रीते करशुं जुओ आ बाजू गुणाकार ने आ बाजू गुणाकार वच्चे शुं छे सरवाळानी निशानी। तो बंनेना आपणे अलग अलग जूथ पाडीए बराबर। अने आ धन छे ने आ ऋण छे એટલે આપણે ઋણનું ચિહ્ન બહાર કાઢીએ। આગળ જે રીતે કરતા હતા તેવી રીતે કરવાનું છે બરાબર। તો જુઓ ઋણનું ચિહ્ન બહાર કાઢી મોટા કૌંસમાં બે સંખ્યા લખી એવી રીતે આ બે સંખ્યાને પણ મોટા કૌંસમાં લખી। ત્યારબાદ 125 એમના એમ ગુણ્યા 25 પછી વચ્ચે સરવાળાનું નિશાની પછી અહીંયા પણ ઋણ બહાર કાઢીને વચ્ચે ગુણાકાર બંનેનો ગુણાકાર કરો જવાબ આવશે 3125। કેવા આવશે ઋણ આવશે। ત્યારબાદ अहींया पण जो 125 गुणिया 25 जवाब आवशे एम आवशे कारण के बे सरखी संख्या छे बराबर। पछी आ बंनेनो सरवाळो करो तो बंने ऋण ऋण छे शुं थशे सरवाळो थशे अने चिन्ह मोटी संख्यानुं आवशे परंतु अहींया चिन्ह बंने मोटी संख्या छे एटले आपणे ऋण लखीशुं अने बंनेनो सरवाळो करीशुं बराबर। त्यारबाद चौथो दाखलो छे बराबर साव सिम्पल छे ऋण 88 गुणिया 102 जे तमारे होमवर्क में करवानुं छे मैं अहींया लख्युं छे जोई लो बराबर। जुओ होमवर्क स्वाध्याय पोथी एमां स्वाध्याय 1.3 एनो प्रश्न चौथो होमवर्क अने पांचमो जोईए आपणे। जुओ 70 गुणिया ऋण 19 प्लस ऋण 1 गुणिया 70 सेम दाखलो छे खाली रकम में फेरफार छे। पहला तमे अलग अलग मोटा कौंस में एने लखी दो त्यारबाद ऋणनुं चिन्ह बहार काढो बंनेनो गुणाकार करो जवाब आवशे 1330 बराबर। दरेके घरे गुणाकार करवानो राइट। पछी जो आ बंनेनो गुणाकार थशे 70 आ बी ऋण शुं थशे सरवाळो थशे बंनेनो सरवाळो कई 1400 आवशे ने चिन्ह आवशे मोटी संख्यानुं बराबर एटले जवाब आवशे ऋण 1400। हवे त्यारबाद छठ्ठो दाखलो छे तो तमारे होमवर्क करवानुं छे सेम आना जेवो छे बराबर। ख्याल आवी गयो। त्यारबाद पाछळ जुओ पाछळ प्रश्न 5 एमां खाली जग्या करवानी छे। जुओ आपणे आ बधुं ज आपणे गुणधर्ममां जोयेलुं छे। अहींया आपणे फरी आपणे एनो उपयोग करीए। अहींया जुओ ऋण 9 गुणिया खाली जग्या बराबर 27 शुं छे खाली जग्यामां आपणे एवी कई संख्या लखीए के जवाब 27 आवे। आपणे 9 तो आपेला छे ऋण बराबर तो 27 लाववाना छे। 9 ना घडियामां 27 क्यारे आवे तो के 9 ताली 27। चलो 3 मूको। हवे जुओ अहींया ऋण छे ने धन छे तो जवाब शुं आवे अहींया -27 परंतु जवाब 27 छे। तो आपणे शुं करीशुं के आ 3 छे एने शुं करीशुं ऋण करी दईशुं। तो जुओ 9 ताली 27 अने ऋण धन एटले आपणी खाली जग्या पूराई गई बराबर अने आपणे जवाब 27 मळे छे। त्यारबाद बीजी खाली जग्या शुं छे के खाली जग्या ए सरवाळा माटे तटस्थ संख्या छे। गुणधर्ममां जोजो सरवाळा माटे तटस्थ संख्या कई छे तमारे शोधीने होमवर्क में लखवानी छे। त्यारबाद त्रीजું जुओ 15 गुणिया खाली जग्या बराबर ऋण 75 सेम आ पहला जेवो दाखलो छे बराबर। 15 ना घडियामां 75 क्यारे आवे ते जोवानुं बराबर। तो ज्यारे आवे त्यारे लखवानुं अने पछी चिन्ह जोवानुं। जुओ 75 जे छे ए ऋण छे बराबर तो अने 15 जे आप्या छे ते शुं छे धन छे एटले तमे जे संख्या लखो ए कई लखवानी तमारे ऋण लखवानी। तो जवाब आपणे ऋण 75 मळशे। ए शुं छे होमवर्क मां। त्यारबाद चौथो दाखलो जुओ ए पण इजी छे। जुओ खाली जग्या गुणिया खाली जग्या खाली जग्या गुणिया ऋण 20 बराबर 40। हवे जुओ आज 20 छे एने आपणे केटला वडे गुणीए तो आपणे 40 मळे तो 20 दू 40 बराबर। हवे जो अहींया हूँ 2 लखुं छुं
પણ જુઓ અહીંયા ઋણ છે ને અહીંયા ધન છે, તો જવાબ ઋણ 40 આવે, પરંતુ આપણે જવાબ કેટલા લાવવાના છે? ધન 40. તો શું કરશું? ઉપરના જેમ અહીંયા ઋણ મૂકીશું, તો ઋણ ઋણ ધન થઈ જશે, બરાબર. અને 20 દુ 40. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ત્યારબાદ પાંચમું શું છે? જુઓ, ખાલી જગ્યા એ ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું છે, બરાબર. ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? આગળ આપણે ગુણધર્મ જોયા એમાં તમને મળી રહેશે. ત્યારબાદ છઠ્ઠો દાખલો જુઓ, 7 ગુણ્યા ઋણ 6 ગુણ્યા 4, આ કૌંસમાં છે. હવે તમારે શું કરવાનું? પહેલા આ બંનેનો ગુણાકાર કરો. 7 છંગ 42, બરાબર. શું આવશે? ઋણ 42, બરાબર. હજુ શું છે? ગુણ્યા 4, બરાબર. હવે અહીંયા જો બીજી ખાલી જગ્યામાં આપણને ગુણ્યા 4 આપ્યા છે, તો ખાલી જગ્યામાં આપણે શું આવશે? ઋણ 42. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો, જવાબ શું આવશે? 4 દુ 8 અને 4 ચોક 16. દરેકે ગુણાકાર ઘરે કરવાનું છે, ડાયરેક્ટ જવાબ નહીં લખવાનો. અને ચિહ્ન શું છે? ઋણ છે. અહીંયા શું મૂકશું આપણે? ઋણ, એટલે ઋણ 168. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ત્યારબાદ આગળ જુઓ, સાતમો દાખલો. સાવ ઈઝી છે. કોઈ પણ સંખ્યાને 0 વડે ગુણીએ તો જવાબ શું આવે? ઘરેથી લખજો, હોમવર્ક છે. ત્યારબાદ આઠમું જુઓ, 7 12 છે, એટલે કે ગુણાકારમાં છે. જુઓ અહીંયા ગુણાકારની ચિહ્ન નથી, પણ શું છે? કાઉન્સ છે. કાઉન્સ હોય તો તમારે સમજી જવાનું કે બંને વચ્ચે શું છે? ગુણાકાર છે, રાઈટ. તો જુઓ, આપણે પહેલા શું કરીએ છીએ? કાઉન્સમાં છે તેનો ગુણાકાર કરીએ, તો ઋણ 6 ગુણ્યા 4 શું આવશે? 6 ચોક 24. 24 પણ કેવા? ઋણ, બરાબર. ઋણ અને ગુણ્યા આગળ શું છે? 7. તો હવે જો 7 આપ્યા છે, ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? ઋણ 24. હવે ઋણ 24 અને 7 નો ગુણાકાર કરો, જવાબ શું આવશે? 7 ચોક 28 નો 8 વધી પડી 2, 7 દુ 14 ને 2 16, એટલે 268. પણ કેવા આવશે? ઋણ, કારણ કે અહીંયા 24 કેવા છે? ઋણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? જે ખાલી જગ્યા હોમવર્કમાં આપી છે તે દરેક વિદ્યાર્થીઓ કરી દેજો. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6 નો પહેલી રકમ વાંચો. વર્ગ કસોટી પત્રમાં કુલ 20 પ્રશ્નો છે. કેટલા પ્રશ્નો છે? 20 પ્રશ્નો છે. દરેક સાચા જવાબના 5 ગુણ, બરાબર. અને ખોટા જવાબના કેટલા ગુણ છે? ઋણ 2, બરાબર. અને પ્રશ્નનો જવાબ નહીં લખવાના 0 ગુણ આપવામાં આવે છે, બરાબર. તો આપણે પહેલા લખી દઈએ કે આપણને સવાલમાં રકમમાં શું શું આપ્યું છે તે પહેલા આપણે લખી દઈએ, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જે એ છે કૃષ્ણવાળો તે વાંચીએ. તો પહેલા તો લખો કે પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે તે લખીએ, બરાબર. પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા બરાબર કેટલી છે? 20, બરાબર. ત્યારબાદ શું આપ્યું છે? દરેક સાચા જવાબના 5 ગુણ. તો લખો પ્રત્યેક સાચા જવાબના ગુણ બરાબર 5. પછી શું છે? દરેક ખોટા જવાબના ગુણ છે ઋણ 2. તો પ્રત્યેક ખોટા જવાબના ગુણ બરાબર ઋણ 2, બરાબર. અને જે પ્રશ્નનો જવાબ નહીં લખવાના 0 ગુણ. તો લખીએ જવાબ ન આપવાના ગુણ બરાબર 0. જો તમારે જગ્યા બહુ ઓછી આપી છે, બરાબર, જવાબ લખવા માટે તમારે શું કરવાનું કે આટલું નાના નાના અક્ષરે લખીને ત્યારબાદ આવી રીતે વચ્ચે લાઈન દોરી ત્યારબાદ બીજો ભાગ અહીંયા લખવાનો. જેટલું આવે એટલું લખવાનું, ત્યારબાદ બીજો ભાગ અહીંયા લખવાનો. 2 ભાગ દરેક પ્રશ્નમાં તમારે 2 ભાગ પાડશો તો તમારો જવાબ લખાઈ રહેશે. હવે જુઓ, એ કરીને વાંચો. કૃષ્ણા 5 સાચા અને 5 ખોટા જવાબ લખે છે, તો તેના ગુણ કેટલા
હશે, બરાબર। તો આપણે શું શોધવાનું છે? કૃષ્ણએ મેળવેલા ગુણ। તો લખો કૃષ્ણએ મેળવેલા ગુણ કેટલા છે? 5 સાચા, બરાબર। તો 5 સાચા, તો 5 લખીએ ગુણ્યા, જો એક સાચો જવાબ હોય તેના કેટલા ગુણ છે? 5 ગુણ, એવા એને કેટલા લખ્યા છે? 5, એટલે આપણે 5 ને 5 વડે ગુણીએ, બરાબર। વત્તા બીજું શું છે? એને કેટલા જવાબ ખોટા આપ્યા છે? 5 જવાબ ખોટા આપ્યા છે। તો કેટલા જવાબ આપ્યા છે? 5 ખોટા, અને એક ખોટો જવાબ હોય તો એના કેટલા માર્ક્સ છે? -2। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આવી રીતે કરવાનું। એને કેટલા સાચા જવાબ આપ્યા છે એ અને એક સાચા જવાબના કેટલા માર્ક્સ, એનો બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો જ આપણને ખ્યાલ આવે ને કે એને કેટલા ગુણ ટોટલ મળે છે, બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો? ત્યારબાદ ખોટાનું પણ એવી રીતે કરવાનું। હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો, 5 5 25 પ્લસ 5 દુ 10 પણ ઋણ। હવે જુઓ, એક ધન અને એક ઋણ, શું થશે? બાદબાકી 25 ઓછા 10 શું હશે? 15, બરાબર। તો લખવાનું કે આમ કૃષ્ણએ મેળવેલા ગુણ બરાબર 15। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ત્યારબાદ આ શું છે? આપણો એ। હવે આપણે બી જોઈએ। ચલો બી હોમવર્કમાં કરજો, બરાબર। સિમ્પલ જ છે। શું કરશો? ડાયરેક્ટ અહીંયાથી લખવાનું, જ્યોતિએ મેળવેલા ગુણ બરાબર, જુઓ એને કેટલા લખ્યા છે? લા આપણે કુમ કરાવી દો। હવે જુઓ, જ્યોતિએ 14 જવાબ લખે છે, બરાબર। તેમાંથી સાચા કેટલા છે? 7 સાચા છે, અને ખોટા કેટલા છે? 7 ખોટા છે। તો તેને કેટલા ગુણ મેળવ્યા તે શોધવાના છે। લખો જ્યોતિએ મેળવેલા ગુણ બરાબર, હવે જુઓ ટોટલ કેટલા છે? 14 છે। પહેલા આપણે જેટલા સાચા કેટલા છે? 7, પ્રત્યેકના કેટલા ગુણ છે? 5 ગુણ્યા 5 વત્તા ખોટા કેટલા છે? 7, પ્રત્યેકના કેટલા ગુણ છે? -2। હવે જુઓ શું કીધું છે? એને ટોટલ કેટલા જવાબ લખે છે? 14। હવે 7 ખોટા અને 7 સાચા, એટલે 7 ને 7 14, બરાબર। અને ટોટલ આપણે વર્ગ કસોટીમાં કુલ કેટલા છે? 20, બરાબર। તો 20 માઇનસ 14 કરવાના, શું આવશે જવાબ? 6, બરાબર। એટલે બાકી કેટલા રહેશે? 6। 6 ના કેટલા ગુણ છે? 0। જવાબ 6 ના ગુણ એને 6 સવારના જવાબ આપ્યા નથી, એટલે 0, બરાબર। હવે જુઓ 7 પંચા 35, પછી જુઓ 7 દુ 14 પ્લસ 6 ગુણ્યા 0 બરાબર 0। હવે 35 માંથી 14 બાદ કરો, કેટલા જવાબ આવશે? 21, બરાબર। કેટલા ગુણ? 21। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આપણે ટોટલ કેટલા એને ગુણ મેળવ્યા એ શોધવાનું છે। એટલે આપણે શું કરશું? સાચા જોઈશું, અને ત્યારબાદ પ્રત્યેકના કેટલા ગુણ એને સાથે ગુણાકાર કરીએ, ત્યારબાદ ખોટા કેટલા જવાબ લખ્યા છે તે લખીએ, અને ત્યારબાદ પ્રત્યેક ખોટાના કેટલા જવાબ છે એ લખીએ, અને પછી આપણે સરવાળો કરીએ, બરાબર। એટલે આપણને ટોટલ મળી જશે, બરાબર। ત્યારબાદ બીજો દાખલો તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। પ્રશ્ન 5 એનો પ્રશ્ન 6 નો બીજો દાખલો, બરાબર। હોમવર્કમાં છે, જુઓ સોલ્વ શું છે એમાં? એક ક્લાસરૂમમાં ઓરડાનું તાપમાન 35°C થી શરૂ કરીને 4°C પ્રતિ કલાકના દરે ઘટાડવું જરૂરી છે, બરાબર। પહેલા શું લખવાનું કે ઓરડાનું હાલનું તાપમાન
ઓરડાનું હાલનું તાપમાન બરાબર 35°C। ત્યારબાદ શું છે કે પ્રતિ કલાક એટલે દર કલાકે કેટલા બદલાય છે 4°C બરાબર। તો શું લખશું દર કલાકે બદલાતું તાપમાન બરાબર જુઓ ઘટાડવું જોઈએ ઘટે છે બરાબર એટલે શું થશે -4°C બરાબર। શું થશે -4°C અને હાલનું તાપમાન કેટલું છે 35°C બરાબર। હવે જુઓ પ્રક્રિયા ચાલુ કર્યાના 12 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે શું લખશો કે 12 કલાકમાં તાપમાનમાં થતો ઘટાડો બરાબર। શું લખશો ઓરડાનું હાલનું તાપમાન 35°C પછી દર કલાકે બદલાતું તાપમાન કેટલું છે 4°C પણ શું છે ઘટે છે એટલે આપણે શું મૂકીશું -4°C બરાબર। હવે જુઓ શું છે ચાલુ પ્રક્રિયા 12 કલાક સુધી ચાલુ રહે છે બરાબર। તો એમાં કેટલો ઘટાડો થાય દર કલાકે શું થાય છે ઘટાડો થાય છે બરાબર। એટલે આપણે 12 કલાક સુધી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે બરાબર। તો આપણે 12 કલાક સુધી શું થશે પ્રક્રિયા ઘટતી જશે એટલે આપણે શું લખીએ કે 12 કલાકમાં તાપમાનમાં થતો ઘટાડો બરાબર શું થશે કેટલા કલાક છે 12 અને કેટલા ઘટે છે કલાકે -4°C શું હશે 12 ચોક 48 48°C બરાબર। હવે છેલ્લે શું શોધવાનું છે ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે ટોટલ કેટલું છે 35 ઘટાડો કેટલો થાય છે 48 બરાબર। હવે લખીએ હવે ઓરડાનું છેવટનું એટલે કે છેલ્લે કેટલું રહે છે તાપમાન પહેલા કેટલું હતું ને ઘટાડો થઈને કેટલું રહે છે તાપમાન બરાબર શું કરશું ટોટલ કેટલું છે 35 બરાબર એમાંથી 48 બાદ કરો જવાબ શું આવશે ઋણ કેટલા આવશે 13°C ખ્યાલ આવી ગયો બધાને જવાબ શું આવશે ઋણ 13°C બરાબર। દાખલો થઈ ગયો હોમવર્કમાં નહીં કરો ચાલશે થઈ ગયો દાખલો બરાબર। હવે ત્યારબાદ જુઓ ત્રીજો દાખલો જો જમીનથી ઉપરનું અંતર ધન પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જુઓ જમીન છે એની ઉપરનું અંતર ધન પૂર્ણાંક સંખ્યામાં અને જમીનથી નીચેનું અંતર ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં લઈએ તો નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો। પહેલું શું છે એમાં શું લખશો એક લિફ્ટ 3 મીટર પ્રતિ મિનિટના દરે ખાણમાં ઉતરે છે 3 મીટર બરાબર એક લિફ્ટ છે 3 મીટર ગતિ કરે છે 1 મિનિટમાં 3 મીટરની ગતિ કરે છે અને ખાણમાં ઉતરે છે તો 1 કલાક પછી તેની સ્થિતિ શું હશે બરાબર। શું કરવાનું અહીંયા કે ગુણાકાર કરવાનો બરાબર કે હવે જુઓ 1 કલાક બરાબર કેટલી મિનિટ 60 મિનિટ બરાબર। હવે જુઓ શું લખશો કે લિફ્ટ 3 મીટર પ્રતિ મિનિટના દરે ખાણમાં ઉતરે છે માટે 60
મિનિટ પછી તેની સ્થિતિ બરાબર શું કરશું? 60 ગુણ્યા, હવે જુઓ આપણને શું કીધું છે? જમીનથી નીચેનું અંતર કેવું લેવાનું? ઋણ લેવાનું, બરાબર. તો આ આપણને શું થાય છે? જમીનના અંદર જ ઉતરે છે, બરાબર. ખાણમાં ઉતરે છે એટલે જમીનની અંદર જ ઉતરે છે. એટલે આપણે જે 3 જે આપ્યા છે મીટર, એટલે આપણે એ શું લઈશું? ઋણ લઈશું. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? એટલે 60 ગુણ્યા 3 કરો, શું આવશે? 180, પણ કેવા આવશે? ઋણ, બરાબર. એટલે શું થશે? 60 મિનિટ પછી લિફ્ટ ઋણ 180 મીટર ઉતરે છે, બરાબર. ત્યારબાદ બી જુઓ. બી શું છે કે જો એ જમીનથી 25 મીટર ઉપરથી ઉતરતી હોય તો 45 મિનિટ પછી તેની સ્થિતિ શું હશે? બરાબર. હવે જુઓ શું થાય છે? જમીનમાં ઉતરે છે તો 45 મિનિટ પછી આપણે આવી રીતે જ કરવાનું. અહીંયા 60 મિનિટ, તો આપણે અહીંયા કેટલી આપી છે? 45 મિનિટ. હવે લખો 45 મિનિટ પછી બદલાતી સ્થિતિ બરાબર 45 ગુણ્યા ઋણ 3. જવાબ શું હશે? ઋણ 135 મીટર, બરાબર. હવે જુઓ શું છે? એ જમીનથી 25 મીટર ઉપરથી ઉતરે છે, બરાબર. તો આપણે શું શોધવાનું છે? એની અંતિમ સ્થિતિ શોધવાની છે, બરાબર. અંતિમ સ્થિતિ. પહેલા એની સ્થિતિ કેટલી છે? 45 મિનિટ પછી કેટલી છે એની સ્થિતિ? ઋણ 135, અને પછી 25 મીટર ઉપરથી ઉતરે છે, બરાબર. તો આપણે હવે શું કરવાનું? એની અંતિમ સ્થિતિ શોધવાની છે, બરાબર. આટલું પણ થાય છે તો શું? 1 મિનિટ જો આપણે લખીએ. તેથી લિફ્ટની અંતિમ સ્થિતિ બરાબર. જુઓ પહેલા 25 મીટર ઉતરે છે, ત્યારબાદ 45 મિનિટ હજુ અંદર જાય છે. તો આપણે 45 મિનિટનું શોધ્યું અને 25 મીટર તો આપણને સવાલમાં આપ્યા જ છે. તો શું કરીશું? આપણે બંનેનો સરવાળો કરીશું, બરાબર. શું આવશે? એક ધન છે ને એક ઋણ છે, બરાબર. શું આવશે? બાદબાકી. તો 135 માંથી 25 માઇનસ કરો, જો 110 કેવા આવશે? ઋણ, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? જો 135 માઇનસ 25 0 1 1 અને ચિહ્ન ઋણનું છે એટલે આપણે ઋણ ચિહ્ન મૂકી દઈશું, બરાબર. એટલે આવશે ઋણ 110 મીટર, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. સ્વાધ્યાય પોથી પછી હવે આપણે ચોપડીમાં જોઈશું. ચોપડીમાં પેજ નંબર 4 ખોલો. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોપડીમાં પેજ નંબર 4 ખોલો. સ્વાધ્યાય 1.1. જો મેં અહીંયા ઉપર લખ્યું છે સ્વાધ્યાય 1.1, તેમાં તમારે જુઓ પ્રશ્ન 1, બીજો દાખલો, ત્રીજો, બરાબર. પહેલો, બીજો ને ત્રીજો. જો અહીંયા મેં લખ્યું છે સ્વાધ્યાય 1.1 ચોપડી
એનો પહેલો બીજો ત્રીજો હોમવર્કમાં કરવાનો છે બરાબર। હવે ચોથો દાખલો જુઓ। આ જે આગળના 3 દાખલા છે તે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોયા છે। સ્વાધ્યાય પોથીમાં અને આ ચોપડીના સેમ દાખલા છે, ખાલી રકમમાં ફેરફાર છે, એટલે દરેક વિદ્યાર્થીએ પહેલો બીજો ને ત્રીજો કરી લેવો। ચોથો આપણે જોઈએ, વાંચીએ। પ્રશ્ન શું છે? એક વિમાન સમુદ્ર તટથી 5000 મીટરની ઊંચાઈએ ઉડે છે બરાબર। પહેલા આપણે શું લખીએ કે વિમાન સમુદ્ર તટથી કેટલી ઊંચાઈએ છે? 5000 મીટર ઊંચાઈએ છે બરાબર। તો સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ કેટલી હોય? 0, અને સમુદ્ર તટથી એના ઉપર 5000 મીટર ઊંચાઈએ ઉડે છે। તો આપણે લખીએ કે સમુદ્ર તટની ઊંચાઈ 0 મીટર હોય અને વિમાન તેનાથી 5 મીટર ઊંચાઈએ ઉડે છે બરાબર। હવે આગળ જુઓ કે કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુ પર આ વિમાન સમુદ્રની સપાટીથી 1200 મીટર નીચે તરતી સબમરીનની બરાબર ઉપર છે। હવે જો કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુ પર આ વિમાન સમુદ્રની સપાટીથી 1200 મીટર નીચે, એટલે જ્યાં વિમાન છે બરાબર એના કમ્પ્લેટ નીચે, સમુદ્રની સપાટીથી કમ્પ્લેટ નીચે જુઓ, આ આપણી સમુદ્રની જો સપાટી હોય એના ઉપર વિમાન ઉડે છે બરાબર। આ છે વિમાન, કેટલું? 5000 ઉપર ઉડે છે બરાબર। ત્યારબાદ સમુદ્રની નીચે એક્ઝેક્ટ 1200 મીટરે શું છે? સબમરીન। શું છે? સબમરીન। ખ્યાલ આવી ગયો? તરે છે બરાબર, કમ્પ્લેટ નીચે। તો શું શોધવાનું છે આપણે? આ સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો આકૃતિ ઉપરથી દરેક વિદ્યાર્થીને? હવે આપણે લખી દઈએ। જો હવે સમુદ્રની સપાટીથી 1200 મીટર નીચે સબમરીન છે અને તેની બરાબર નીચે છે। તો હવે શું શોધવાનું છે કે એટલે કે દરિયાની સપાટીથી સબમરીન વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? 1200 મીટર બરાબર। તો હવે શું શોધવાનું છે? બંને વચ્ચેનું અંતર। તો શું કરશું? ઉપર અને નીચેનો સરવાળો કરશું તો આપણને આખું મળી જશે બરાબર। તો 500 વત્તા 1200 જવાબ શું આવશે? 6200 મીટર। સાવ સિમ્પલ છે। આકૃતિ તમે દોરો તેના ઉપરથી સમજવું સિમ્પલ છે। ખ્યાલ આવી ગયો? ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન છે બરાબર, એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। ત્યારબાદ 6થો પ્રશ્ન। 6થો પ્રશ્ન જુઓ, એમાં પણ આપણે આકૃતિ દોરશું બરાબર। પ્રશ્નને સમજો કે રીટા બિંદુ એ થી પૂર્વ દિશા તરફ બિંદુ બી સુધી 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે। હવે ત્યારબાદ જુઓ આપણે એક લાઈન ડ્રો કરીએ। હવે જુઓ બિંદુ એ, કોઈ પણ જગ્યા પર બિંદુ એ લખો। હવે આ બાજુ થશે આપણી પૂર્વ દિશા ને આ બાજુ થશે આપણી પશ્ચિમ દિશા બરાબર। એ થી બી સુધી અંતર કાપે છે, કેટલું? 20 કિલોમીટર બરાબર। આ બાજુ જાય છે 20 કિલોમીટર। ત્યારબાદ જુઓ એ જ રસ્તો એક જ છે। ત્યારબાદ તે બિંદુ બી થી પશ્ચિમ દિશા બાજુ જાય છે। ક્યાં જાય છે? પશ્ચિમ દિશા બાજુ। અને કેટલું અંતર કાપે છે? 30 કિલોમીટર। એટલે અહીંયાથી એ ચાલુ કરીને આ બાજુ પશ્ચિમ દિશાએ જાય છે, વચ્ચે અંતર કેટલું છે? 30 કિલોમીટર બરાબર। જો પૂર્વ તરફ કપાયેલા અંતરને ધન પૂર્ણાંક લઈએ અને પશ્ચિમ દિશા તરફ કપાયેલા અંતરને કેવી રીતે દર્શાવશો? તો આ બાજુ જો ધન હોય તો આ બાજુ શું હોય? ઋણ। તો આ બાજુ આપણે જે 20 કિલોમીટર છે એ સંખ્યા આપણે ધન લઈશું ને આ બાજુ જે જાય છે ઋણ એને આપણે 30 કિલોમીટર કેવા લઈશું? ઋણ લઈશું। હવે છેલ્લે શું શોધવાનું છે કે બિંદુ એ થી તેની અંતિમ સ્થિતિને તમે કઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવશો? આપણે શું શોધવાનું છે કે એ આ બાજુ જાય છે બરાબર, એટલે એ અહીંયાથી આપણે જો એ થી જોઈએ તો આટલું અંતર કેટલું હશે અને કઈ દિશા હશે બરાબર। તો આપણે લખી દઈએ પહેલા બધું કે પૂર્વ દિશામાં ચાલવાના અંતરને આપણે ધન પૂર્ણાંક લઈએ, પશ્ચિમ દિશામાં ચાલવાના અંતરને આપણે ઋણ પૂર્ણાંક લઈએ। ત્યારબાદ રીટા એ થી પૂર્વ દિશામાં બી તરફ જાય છે એટલે કે 20 કિલોમીટર અંતર કાપે છે। ત્યારબાદ તે બી બિંદુથી સી બિંદુ તરફ પશ્ચિમ દિશામાં જાય છે અને કેવું છે? ઋણ બરાબર।
એટલે ઋણ 30 લઈએ। હવે શું કરવાનું, બંનેનો સરવાળો કરવાનો। તો આપણને ખબર પડે પહેલા આમ ને પછી આમ જાય છે, એટલે બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એનું એ કેટલું અંતર કાપ્યું, બરાબર। એનું અંતિમ સ્થિતિ કઈ જગ્યા પર છે અને કઈ દિશામાં છે, બરાબર। તો એનું અંતિમ સ્થાન શું થશે આપણું 20 વત્તા ઋણ 30, એટલે ઋણ અને ધન, જવાબ આવશે ઋણ 10 મીટર। એટલે એથી આ બાજુ કેટલું અંતર થશે 10, કેવું ઋણ, કારણ કે પશ્ચિમ દિશામાં છે। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઓકે, હવે જુઓ આ બાજુ હોમવર્કમાં ધ્યાન આપો। 5મો દાખલો હોમવર્કમાં છે, 6ઠ્ઠો ગણાવે, બરાબર। ત્યારબાદ જુઓ 7મો દાખલો જુઓ, ફટાફટ સમજી લો। અહીંયા શું છે, ચોરસ આપણને આપ્યું છે, કોલમ વિકર્ણ સમાન સરવાળો ધરાવે છે। આપેલ ચોરસમાં કયો જાદુઈ ચોરસ છે? હવે જુઓ 2 ચોરસ આપ્યા છે, બરાબર। 2 ચોરસ આપ્યા છે, 5 ઋણ 5 0, પછી છે ઋણ 1 ઋણ 2 ને 3, ઋણ 4 7 અને ઋણ 3, બરાબર। આ કોલમ અને રો છે, બરાબર। તો આપણે શું કરવાનું, પહેલા 5 ઋણ 1 અને ઋણ 4 નો સરવાળો કરો। આ 3 સંખ્યાનો સરવાળો કરો, શું જવાબ આવે તે લખો। ત્યારબાદ આ 3 નો સરવાળો કરો, શું જવાબ આવે તે લખો। ત્યારબાદ આ 3 નો સરવાળો કરો, શું જવાબ આવે તે લખો। પછી આડા દરેક આડી સંખ્યાનો સરવાળો થઈ જાય, ત્યારબાદ ઊભી સંખ્યાનો કરો। 5 ઋણ 5 0, ત્યારબાદ ઋણ 1 ઋણ 2 અને 3, એનો 3 નો સરવાળો કરો। ત્યારબાદ ઋણ 4 7 અને ઋણ 3, એનો સરવાળો કરો, શું જવાબ આવે તે લખવાનું। ત્યારબાદ શું કીધું છે આપણે, વિકર્ણ। વિકર્ણ કોને કહેવાશે કે આવી રીતે કરશો એને વિકર્ણ કહેવાશે। 0 ઋણ 2 અને ઋણ 4, આ 3 નો સરવાળો કરવાનો। ત્યારબાદ 5 ઋણ 2 અને ઋણ 3, એનો સરવાળો કરવાનો। જો આ દરેકનો આડા ઊભા અને વિકર્ણનો ત્રણે બધાનો સરવાળો કરીને જો જવાબ 0 આવે તો આપણે કહી શકીએ કે આ ચોરસ જાદુઈ ચોરસ છે। અને કોઈ પણ એકનો સરવાળો જો 0 ન આવે તો આપણે શું કહીશું કે આ ચોરસ જાદુઈ ચોરસ નથી। એવી રીતે તમને 2 આપ્યા છે ચોરસ, બંને તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે। ત્યારબાદ જુઓ પ્રશ્ન 8 9 અને 10, પ્રશ્ન 8 9 બધું સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે કરેલું છે, બરાબર। એટલે એ જોઈને કરી દેજો। ત્યારબાદ 10મો આપણે જો આવી રીતે કર્યો છે એવી રીતે જ હશે, બરાબર। એટલે તમે પ્રશ્ન 10 હોમવર્કમાં કરજો। ત્યારબાદ જુઓ ઉદાહરણ 1 છે, પેજ નંબર 9, બરાબર। એ પણ આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જ કર્યું, એ પણ તમારું હોમવર્કમાં છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય 1.2 કાઢો, પેજ નંબર 9, બરાબર। ઉદાહરણ 1 ના નીચે સ્વાધ્યાય 1.2 એ આખું તમારે લખવાનું છે। પ્રશ્ન 1 2 3 અને 4, બરાબર। સેમ આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોયેલું જ છે। ત્યારબાદ ઉદાહરણ 2 3 અને 4, પેજ નંબર ક્યાં છે 19 પર, બરાબર। ચોપડીનું જુઓ બધા ઉદાહરણ, બીજું ત્રીજું અને ચોથું અને 5મું, બરાબર। આપણે આગળ દાખલા કર્યા એવી રીતે જ છે, બરાબર। દરેક વિદ્યાર્થીઓ હોમવર્કમાં કરવાનું છે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 1.3 બધા ટીક કરતા રહેજો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો એટલે ખ્યાલ આવે। સ્વાધ્યાય 1.3 એમાં પ્રશ્ન પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, 5મો, 6ઠ્ઠો અને 7મો, 7 સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ હોમવર્ક કરવાનું। સ્વાધ્યાય 1.3 પેજ નંબર 21, પ્રશ્ન 7 સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓ લખી લેવું, બરાબર। હવે 8મો દાખલો છે એ હું લખાવીશ, બરાબર। અને 9મો દાખલો હોમવર્કમાં આવશે, બરાબર। દરેક વિદ્યાર્થીઓ સ્ક્રીનશોટ પાડી લો। ઉપર છે સ્વાધ્યાય પોથીનું છે અને નીચે છે ચોપડીનું છે। હોમવર્ક ધ્યાન આપો બધા અને વ્યવસ્થિત રીતે ગણિતની નોટમાં લખજો। સ્વાધ્યાય પોથીનું સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખો અને ચોપડીનું ચોપડીમાં લખો।